वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो यही वीडियो रे डिस्कशन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर सब्जेक्ट एमडीसी साइकोलॉजी रो यूनिट 1 जहाँ बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी। यार दुईटी यूनिट रही। तो यह हूँ प्रथम यूनिट 1 रही हेल्थ साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। सो लेट्स डिस्कस इट। हेल्थ साइकोलॉजी रो अर्थ मीनिंग ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी को ओडिया रे स्वास्थ्य मनोविज्ञान बोली कहा जाए। साइकोलॉजी दुईटी ग्रीक वर्ड साइक और लोगोस रु आसीची। साइक रो अर्थ आत्मा और लोगोस रो अर्थ अध्ययन करवा, अर्थात आत्मार अध्ययन को साइकोलॉजी बोली कहा जाए। यही हेल्थ फिलोसफी को ओडिया रे स्वास्थ्य मनोविज्ञान बोली कहा जाए। यह एक एमिति शाखा जहाँ मन देह व्यवहार मध्य थिबा संपर्क को अध्ययन करिथाए। आम मध्य जहाँ रही मन और व्यवहार मध्य जहाँ संपर्क रही ताहाको साइकोलॉजी कहा जाए। अर्थात यह देखे किभली मानसिक अवस्था भावना अभिव्यक्ति और जीवनशैली आम स्वास्थ्य उपर प्रभाव पकाई। आम जीवन प्रत्येक घटना प्रत्येक भावना और अवस्था आम जीवन उपर प्रभाव पकाई थाए। हेल्थ साइकोलॉजी प्रमुख लक्ष्य होउची मनुष्य को सुस्थ रखिबा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया चिंता और व्यवहार को बुझिबा। यहाकू हेल्थ साइकोलॉजी कहा जाए। हेल्थ साइकोलॉजी लक्ष्य गुड़िक रही। हेल्थ साइकोलॉजी गोल्स। हेल्थ साइकोलॉजी चारिटी प्रमुख लक्ष्य रही। कौन सेटा स्वास्थ्य प्रोत्साहन करिथाए। हेल्थ साइकोलॉजी प्रमोशन ऑफ हेल्थ साधारण लोक मानक सुस्थ जीवन शैली ग्रहण करने को प्रेरित करवा। गोटे व्यक्ति किपरि भाव में सुस्थ जीवन यापन कर बिना कौन रोग रे धूम्रपान न करवा मद इत्यादि ग्रहण न करवा यापाई स्वास्थ्य प्रोत्साहन दे थाए। यथा अभ्यास करवा सठिक खाद्य खाइबा धूम्रपान और मद्यपान रोकवा इत्यादि। द्वितीय पॉइंट है रोग प्रतिरोध करवा प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। जड़े व्यक्ति मनोविकल्प भय उद्वेग और अभ्यास द्वारा जेपरी रोग रे पड़ी पारे ताहाको रोकिबा और सजाग करवा। गोटे व्यक्ति मानसिक दुर्बल होवा जोगु भय जोगु तार रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाई थाए। तेणु ताहाको रोकिबा पई से व्यक्ति को सबुले आमे मोटिवेट करवा। यह हूँ रोग प्रतिरोधक शक्ति तार बढ़ाई थाए। तृतीय पॉइंट है चिकित्सार सहायता ट्रीटमेंट सपोर्ट। चिकित्सार सहित मनोसमर्थन दे रोगी को सुस्थ होवार गति बढ़ाइबा। गोटे व्यक्ति को मनोसमर्थन देवा अर्थात ताहाको मोटिवेट करवा तुम्हें शीघ्र सुस्थ हो। स्वास्थ्य व्यवस्था परिवर्तन इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम। हॉस्पिटल और चिकित्सा परिवेश को अधिक मानविक और मनोवैज्ञानिक भाव में गढ़ी तोलिबा। सबुज रंग इत्यादि ताहा मानविक और मनोवैज्ञानिक भाव में आमको साहाय्य करिथाए। मन और देहर संपर्क किपरि रही माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप। पुराना समय रे लोक माने मन और देह को अलग भाविथिले। देह रोगी हेले डाक्तर चिकित्सा करथिले, मन रोगी हेले धार्मिक किंबा आध्यात्मिक उपाय खोजुथिले। अर्थात गोटे व्यक्ति रोग तांको शारीरिक रोग हेले कौन करा जाउतला तांको डाक्तर पाखक नेउथिले, किंतु मन मध्य से जदि रोगी होगले ताको आध्यात्मिक उपाय खोजुथिले। किंतु वर्तमान मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान नुहे यह स्वीकार करिछि जे मन और देह गभीर भाव जड़ित। ए दुईटी उपादान गभीर भाव जड़ित रही। जदि मन खराब अवस्था रहे तेबे देह मध्य असुस्थ हुए। यथा डिप्रेशन हेले आमको कौन हुए लो इम्यूनिटी हुई आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए। तेणु मन स्वास्थ्य रक्षा करने अर्थ होची शारीरिक स्वास्थ्य को सुस्थ रखिबा। जदि आमर मन स्ट्रंग अच्छी ताहले आमर शरीर मध्य स्ट्रंग रहिबो। चतुर्थ पॉइंट है बायोमेडिकल मॉडल वर्सेस बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल। बायोमेडिकल मॉडल जैव चिकित्सा मॉडल क्या कह जाए। यह पुराना दृष्टिकोण रही।
ଏହି ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ହେଉଛି ଶରୀରରେ କିଛି ଜୈବିକ ତ୍ରୁଟି। ଏହା ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ ଓ ଶରୀର ଅଲଗା ଅଟେ। ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଆକ୍ରମଣ। ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଔଷଧ ଓ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ହୃଦୟ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର କେବଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କେବଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନୋଚାପ, ଜୀବନଶୈଳୀ କିମ୍ବା ଭୟ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ବାୟୋସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମଡେଲ, ଜୈବ ମନୋସାମାଜିକ ମଡେଲ। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ଆଧୁନିକ ଭାବନା। ଏହି ମଡେଲ କୁହେ ଯେ ରୋଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟନ୍ତି। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଜନ୍ମଜାତ ଗୁଣ, ରକ୍ତଚାପ, ବିରାସତ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଉଦ୍ବେଗ। ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସାମାଜିକ, ସମାଜ, ସହକର୍ମୀ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ। ଏହି ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମନ ଓ ସମାଜ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ପାର୍ଟିରେ ହେବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ନେଚର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଚାପକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ଚାପ ରହିଛି ତାକୁ ସହିପାରୁନାହିଁ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଏହା ଶାରୀରିକ, ମନୋବିକଳ୍ପ ଓ ସାମାଜିକ ଚାପର ଫଳ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଚାପ ରହିଛି, ମନୋବିକଳ୍ପ ଚାପ ରହିଛି ଓ ସାମାଜିକ ଚାପ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଲି 1976 ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଦ ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଟୁ ଏନି ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲି ପରିଭାଷା ଦେଇଥିଲେ। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଚାପ ଯେତେବେଳେ ଦେହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସତ୍ ଚାପ, ୟୁଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସକାରାତ୍ମକ ଚାପ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ମୋଟିଭେସନ୍, ଏହି କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କୁଚାପ, ନେଗେଟିଭ୍ ଚାପ, ଯାହା ଭୟ, ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଅସହଜତା ଆଣିଥାଏ। ଚାପର ମନୋମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରହିଛି। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆପ୍ରେସାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସର୍ସ, ଲାଜାରୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫକମ୍ୟାନ୍ 1984 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେବଳ ଘଟଣାର ଫଳ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଘଟଣାକୁ କିପରି ବୁଝେ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ, ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆପ୍ରେସାଲ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ଏହା ହାନିକାରକ କି, ଏହା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ନିରପେକ୍ଷ କି, ତାପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆପ୍ରେସାଲ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ମୁଁ ଏହି ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି କି, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ସମ୍ପଦ, ସମର୍ଥନ ଓ କ୍ଷମତା କେତେ ରହିଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଅନୁଭବ ମିଶି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଆପ୍ରେସାଲ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆପ୍ରେସାଲ୍। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଚାପର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଶାରୀରିକ କାରଣ, ଫିଜିକାଲ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ପ୍ରଥମ ଦେଖିଦେବା ଏହାକୁ। ରୋଗ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ, ଅଧିକ କାମ, ଶାରୀରିକ ବେଦନା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଭୟ, ଅସୁରକ୍ଷା, ବିଫଳତା, ନିଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା କରିବା। ସାମାଜିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସୋସିଆଲ କଜେସ୍, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ସାମାଜିକ ଅସ୍ୱୀକାର, ଚାକିରି ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ଚାପ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର
ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୁଏ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବେଦନା ହୁଏ, ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିବା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ହୃଦରୋଗ, ପାଚନ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭାବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର। ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଉଦ୍ବେଗ, ଭୟ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୋଯୋଗ ଅଭାବ ରହିଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ନ ଲାଗିବା, ରୋଗ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ରୋଷ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଭାବ। ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦ୍ୟପାନ ଅଧିକ ହେବା, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, କାମ ଉପରେ ଆଳସତା ଆସିଥାଏ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ନବମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ଚାପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ କିପରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା ଯାଏ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଆମେ କିପରି? ଶାରୀରିକ ପଦ୍ଧତି, ଫିଜିକାଲ ମେଥଡ଼। କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶାରୀରିକରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନେବା, ପ୍ରତିଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ନେବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି ତୈଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ କିଛି ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ମାନସିକ ପଦ୍ଧତି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମେଥଡ଼, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଧ୍ୟାନ ଓ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମୟ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିବା, ଧ୍ୟାନ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତି, ସୋସିଆଲ ମେଥଡ଼, କିପରି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ? ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହା ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାହାର ସହଜରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା। ସାମାଜିକ ସହଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ପରାମର୍ଶଦାତା, କାଉନସେଲର କିମ୍ବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା। କୋପିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍, ଚାପ ସହିବାର ଉପାୟ। କୋପିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଉପାୟ। ଲାଜାରସ୍ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାହାକୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫୋକସ୍ଡ କୋପିଂ, ସମସ୍ୟାମୁଖୀ ଉପାୟ। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସମସ୍ୟା, ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସୂଚନା ଖୋଜିବା, କ'ଣ କଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳାଇ ଦେବା। ଉଦାହରଣ, ପରୀକ୍ଷା ନିକଟରେ ଆସିବାରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ସେହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସମୟ ସୂଚୀ ତିଆରି କରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିକଟକୁ କ'ଣ ଅଛି? ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲାଣି, ସେ କିଛି ପଢ଼ିନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିପରି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଇମୋସନ୍ ଫୋକସ୍ଡ କୋପିଂ, ଭାବନାମୁଖୀ ଉପାୟ। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ନୁହେଁ, ତାହାର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଏଭଏଡେନ୍ସ ଫୋକସ୍ଡ କୋପିଂ, ପରିହାରମୁଖୀ ଉପାୟ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ିଯାଏ, ମୁହାଁ ନ ହୋଇ ତାହାକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍, ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିପାରିବା, ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପାୟ ରହିଛି। ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପାୟ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଦେଶୀୟ ଓ ଆଧୁନିକ
निम्नोक्त पद्धति गुड़िक एथिरे देशिया और आधुनिक भाव में साहाय्य करती कौन कौन यह प्रथमटी है योगा और मेडिटेशन। प्राचीन भारतीय धारा यही प्रणाली मन और शरीर भय को शांत करें और आमको उद्वेग भय और डिप्रेशन रु मुक्त करें। द्वितीयटी है टाइम मैनेजमेंट समय परिचालना करने अधिक काम असंगठित कार्य दिनचर्या स्ट्रेस बढ़ाई थाए किंतु समय सूची तैयारी कर अनुसरण कले चिंता और असुस्थता कमी जाए। फिजिकल एक्सरसाइज करवा प्रतिदिन नियमित अभ्यास एंडोर्फिन नामक हार्मोन मुक्त करे जहाँ मन को खुशी और संतुष्ट करें। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग शांति प्रशिक्षण करवा तापरे सोशल सपोर्ट सामाजिक समर्थन इत्यादि। द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक भूमिका कौन रही। स्वास्थ्य मनोविज्ञानी मैंने आधुनिक चिकित्सार अंश हो पारि से माने केवल मनोरोगी नुहे साधारण रोगी काम करभली भाव में भूमिका रही रोगी मनोदशा अनुध्यान करवा कौन घटी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रक्रिया शिखाइबा प्रतिदिन मेडिटेशन करवा ध्यान रोग योग प्राणायाम कराइबा आदेश देवा इत्यादि स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रक्रिया शिखाई था। सुस्थ जीवन शैली गठन में साहाय्य करवा डाक्तर नर्स और अन्य चिकित्सकों सहित योगसूत्र रखी मन समर्थन देवा। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी स्वास्थ्य मनोविज्ञानी गुरुत्व कौन रही मन और शरीर मध्य समन्वय रखी रोग प्रतिरोध और नियंत्रण में साहाय्य करे चिकित्सार प्रभाव को बढ़ाए आधुनिक जीवन में घटुवा स्ट्रेस और एंजाइटी संतुलन रखी थाए सामाजिक और पारिवारिक स्तर में सहयोग समर्थन दे थाए। मॉडर्न एप्लिकेशन आधुनिक प्रयोग किपर करें हेल्थ साइकोलॉजी वर्तमान अनेक क्षेत्र में प्रयोग हो क्षेत्र में प्रयोग हो हॉस्पिटल सेटिंग रोगी को एंजाइटी और पेन कंट्रोल कॉर्पोरेट सेक्टर कर्मचारी स्ट्रेस मैनेजमेंट अधिक कार्य देते मैंने किपर स्ट्रेस रे ना तापाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छात्र मैंने किपर पाठ पढ़ार अधिक मन देवे और छात्र मान मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ कैंपेन स्वास्थ्य सचेतनता और लाइफस्टाइल अवेयरनेस यार गोटे कंक्लूजन आसी हेल्थ साइकोलॉजी हूँ मन शरीर और समाज मिश्रित स्वास्थ्य एक समग्र दृष्टिकोण यह आमको से शिक्षा दिए जे सुस्थ हवा माने केवल रोग नथिबा नुहे आम सुस्थ हेले केवल आम मध्य रोग थिबा नुहे किंतु मन शरीर और समाज समस्त मिली संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करवा गोटे भल जीवन यह आधुनिक जुगर एक अत्यावश्यक विषय अटे जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ुची किंतु आम यहाँ दूर करवा हेल्थ साइकोलॉजी कहे आमको से सब समस्या मुक्त कर जीवन को सुस्थ सफल और शांत करने दिगरे नहीं जाए। तो यह हूँ एमडीसी साइकोलॉजी यूनिट 1। धन्यवाद।